ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿ ಆ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ, ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಿಗೆ, ಆ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಆರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆ 95ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ उत्तर प्रत्युत्तरक्कागी ओदिಕೊಳ್ಳೋಣ. हम इस समय भजन संहिता 95 अध्याय, इस अध्याय को हम उत्तर प्रत्युत्तर के लिए पढ़ेंगे. 1 से लेकर 6 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಚನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मैं पहले वचन पढ़ूंगा. दूसरे वचन पढ़ते समय मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान को जय जयकार करें. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है. पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है. समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथों का रचा है. आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके. 7ನೇ वचन नावेಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 7वां वचन हम साथ पढ़ेंगे. क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथों की बेड़े हैं. भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते. परमेश्वर पढ़े हुए वचनों को आशीषित करे. ದೇವರು ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾರದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನರಕದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವದಾನಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜೀವಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ನೀನೇ ಅವರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸು, ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರ್ತನೇ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಮಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರಬಹುದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಡೆಸು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊರೋನಾ ಈ ಭಯದಿಂದ, ಈ ರೋಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಕಲೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಿಂದ ದೂರಪಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದರ ಭಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನೀನೇ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನ, ಮಾನ, ಮಹಿಮೆ, ಗೌರವ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿರುವ ನಜರೇತನೇ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಯೋಶುವನ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 16ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Book of Joshua from the Old Testament, Book of Joshua, chapter 6, verses 10 to 16. योशुआ का किताब 6 अध्याय 10 से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए. आज्ञा पाते ही जय जयकार करना. उसने यहोवा के संदूक को एक बार
नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं कटी। बिहान को योशु सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने जुबली के साथ नरसिंगे के लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वें बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब योशु ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। परमेश्वर इन पड़े वचनों को आशीषित करे। ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. From the New Testament, the reading is taken from the epistles of Paul to Ephesians chapter 1 verses 2 to 13. एफिसियों को लिखा पत्र, उसके पहला अध्याय 2 वचन से 13वां वचन तक. एफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्र, उसका पहला अध्याय 2 वचन से 13वां वचन तक. आई विल बी रीडिंग इट फॉर यू ऑल. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him in love. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished on us in all wisdom and insight. He made known to us the mystery of His will, according to His kind intention, which He purposed in Him, with a view to an administration suitable to the fullness of the time, that is, the summing of all things in Christ, things in the heavens and things on earth in Him. Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that we who were the first to hope in Christ would be to the praise of His glory. In Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of His salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance, with a view to the redemption of God's own possession, to the praise of His glory. May the good God add His blessings upon the reading of the portion. Amen. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮ ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋಧಿಸು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಭಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಕೋಪ, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏದಾಗಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಬಯಸುವುದೇನಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಯುದ್ಧಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ समाप्सलिके प्रयत्न पड़ता है. इस दुनिया में अगर हम देखें अब आज इस समय जो चित्र हमें दिखता है बहुत ही भयंकर है. इस चित्र में हम ये देखते हैं केवल महामारी नहीं बल्कि निसर्ग का प्रकोप भी हम देखते हैं. बहुत सारी जगह निसर्ग में होने वाले कार्यों को हम देख रहे हैं. कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर एक चक्र बादल या साइक्लोन ये हो रहा है हमारे देश में ही, और सारे जगत में भिन्न भिन्न रीति से निसर्ग अपना प्रकोप दिखा रही है. ये सारी बातों से इसके अलावा भी हम ये देख रहे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है. ये विश्व युद्ध कब होगा नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है माहौल से कि बहुत जल्दी हो जाएगा. लेकिन परमेश्वर प्रधान हमारा पिता परम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो हमसे ये चाहता है कि हम अब युद्ध की, विश्व युद्ध की या बाकी चीजों के सामना करने से पहले अपने आप को तैयार करना उचित है इस समय. क्योंकि जो युद्ध विश्व युद्ध से भयंकर है वो युद्ध अभी प्रारंभ हो चुका है, और वो है आत्मिक युद्ध. Spiritual warfare has already begun. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ युद्ध प्रारंभ आಗಿದೆ. शैतान अपना सिर उठाकर आज मनुष्य के अंदर भय का वातावरण निर्माण कर रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि शैतान मनुष्य को परमेश्वर की ओर से भी हटा रहा है. यदि हम देखें तो आज हम उस परमेश्वर के करीब जाने से ज्यादा हम परमेश्वर से भाग रहे हैं. हम दुनिया में जो घट रही है घटना उसको देखकर भयभीत हो रहे हैं. हम परम प्रधान परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना करते हुए, उसकी जय के अंदर अपने आप को न रखते हुए हम इस दुनिया के दृश्य से भयभीत हो रहे हैं. ये केवल इस दुनिया के लोग ही नहीं बल्कि हम जो विश्वासी, अपने आप को विश्वासी कहते हैं परम प्रधान के, हम लोग आज भयभीत हो रहे हैं. इसीलिए अगर हम पौलुस के लिखा हुआ जो पत्र है, एफिसियों को लिखा हुआ पत्र, इसे अगर हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें तो कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम इस आत्मिक युद्ध के लिए, जो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि शैतान जो निसर्ग में होने वाला, जो हर चीज हमारे इर्द गिर्द में होने वाला, इस युद्ध से हमें भयभीत तो करा ही रहा है, लेकिन हमें अनंतकालीन से भी हटाने का प्रयत्न कर रहा है. परमेश्वर के पास से हम अनंतकालीन से हटकर नरक की ओर जाएं, ऐसा वो प्रयत्न कर रहा है. जरूरी है कि हम जो परमेश्वर हमारे लिए आसमानी सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे खातिर उसने
इस युद्ध के लिए, जो आत्मिक युद्ध है, इस युद्ध के लिए पहले ही अपने लहू के द्वारा हमें तैयार कर चुका है। उस महान परमेश्वर को, या उस परम प्रधान परमेश्वर को, उस मसीहा को, उस यीशु को, उसके पास जाएं, उसकी आराधना करें और उससे सामर्थ मांगे, उसके बल मांगे, ताकि हम एक आत्मिक योद्धा बनकर रह सके, जिससे शैतान बहुत दूर तक उसके करीब या उससे दूर रहे। प्रियो, जैसे हम एफिसियों को लिखा हुआ पत्र पढ़ते हैं, तो उसमें या उस समय के लोग हर विषय जानते थे। आत्मिक एक योद्धा बनने के लिए जो भी आवश्यकता है, उन सारे विषयों को जानते थे। इसीलिए पौलुस जब भी इनको लिख रहा है, एफिसियों को या एफिसे में रहने वाले लोगों को या उस कलीसिया को लिख रहा है, तभी वो ये कहता है कि तुम सारे लोग वाकई आत्मिक युद्ध के बारे में जानते हो, और तुम्हें मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आत्मिक योद्धा बने। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ईसाई है, जो विश्वासी है, वो आत्मिक योद्धा बनने की या आत्मिक योद्धा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरी तरह तैयार नहीं है। पूरी तरह तैयार होने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है, जो आज मैं इन वाक्यों से, इन वचनों से आपके सामने रखता हूं। पहला, अगर आत्मिक योद्धा बनना है तो पहली बात यह है कि आपको आपका दुश्मन को जानना जरूरी है। नो योर एनिमी, नो योर एनिमी। ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ। आपका जो दुश्मन है, हमारा जो दुश्मन है, वो दूसरा मानव नहीं है, या हमारे पड़ोस में रहने वाला नहीं है, या इस दुनिया का कोई ताकतवर देश नहीं है। हमारा दुश्मन है जो बहुत ही शागिर्द और बहुत ही होशियार, बहुत ही सचेत वो व्यक्ति है, और वो है शैतान खुद। हम सारे लोग इस शैतान के जो भी कार्य है, इस कार्य को जानना जरूरी है, और इसके कार्य को जानकर इसे समझना चाहिए कि ये कौन है और ये कैसा कार्य कर रहा है, कैसा विनाश करने के लिए वो हथकंडे अपना रहा है। प्रियो, अगर हम वचनों को ध्यान दें, वचनों को पढ़ें, तो वहां पर इस तरह लिखा गया है कि पौलुस कहता है कि तुम सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम कोई ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ में ना गिरे, ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಲಾರದೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು। ಈ ಶೋಧನೆಗಳು ತರುತ್ತಾ ಇವನು ಸೈತಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೀಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ। ಅವನ ಯುದ್ಧದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು। ಅವನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಅವನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ। वो अपने जाल में, वो शैतान अपने जाल में हमें फांस लेता है। हमारे जीवन में
खलबली, हमारे जीवन में हलचल, हमारे जीवन को तोड़ना, हमारे परिवार को तोड़ना, हमारे घर को तोड़ना, वैसा कार्य वो करते हुए हमें वो हार की तरफ ले जाता है। इसे हमें जानना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की प्रार्थना हमें सिखाया या परमेश्वर की प्रार्थना हम कहते हैं, तो उसमें एक बात हम कहते हैं कि हमें बुराई से बचा, हमें बुराई से बचा, डिलीवर अस फ्रॉम evil one। वी utter this word। हम ये कहते हैं, ನಾವು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಈ ಶೋಧನೆ ಇದು ಸೈತಾನನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸೋಲಿಸುವಂತ ಯೋಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಸೈತಾನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನಲಿನರಾಗಿರಬಾರದು. इस शैतान के बारे में हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है या सोचना नहीं चाहिए, उसके कार्यों को सोचना नहीं चाहिए। हम बस शैतान के कार्यों को जाने, लेकिन उसमें बसना नहीं है, उसमें उसके ऊपर उससे भयभीत नहीं होना है। ಎರಡನೇದು, ಆತ್ಮೀಯ ಯೋಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು, ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್। ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೂದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಯೂದನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಜೂಡ್, ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನ ಸೈತಾನನು. ಜನರನ್ನು ಅವರ ಅನುನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು मुरिवंतवनागिर्ताना। आखिरी दिनों में शैतान कलीसियाओं को तोड़ने, लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए वो कार्य करता है, और वो बात हम देख रहे हैं आज तुरंत बिना कोई निर्देश या बिना कोई वार्निंग के, बिना कोई चेतावनी के आज हम कलीसिया से दूर है, चर्च से दूर है। चर्च का दरवाजा आज बंद है। आज हम आपस में वो प्यार, वो फेलोशिप आज हम नहीं देख पा रहे हैं। यदि हमारा चर्च खुला होता, यदि हम एक दूसरे को मिलते, बार बार मिलते, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार पनपता था। आज हम एक दूसरे से दूर हैं, हमें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस एक आध बार कब हम फोन पे बात कर लेते हैं या कुछ संदेश हमें कहीं और से मिल जाता है। हमें वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से मिलना नहीं होता है। ये शैतान का चाल है, या ये शैतान का एक डिजाइन में से एक हो सकता है। प्रियो, इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर के प्यार में बने रहना जरूरी है। वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स इन द लव गॉड। इफ वी कीप आवरसेल्व्स इन द लव गॉड, then the flame of love towards one another will not die or will not quench। ये जो आग है, प्यार का आग, परमेश्वर का प्यार का आग जो हम में है एक दूसरे के प्रति, वो नहीं मरेगा यदि हम परमेश्वर के प्यार में बने हुए रहेंगे तो। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम में हर पल हर समय बने रहना उचित है। तीसरा, पौलुस कहता है एफिसियों के कलीसिया को कि प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ पाओ, बी स्ट्रांग इन क्राइस्ट। ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪೌಲನು
ಈ ಸಂದೇಶ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಆತನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಇದ್ದಾನ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್, ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌವ್ all rule and authority, power and dominion, and above every name that is named, all things are under his feet. Christ is above everything. Jesus is above everything. यीशु के पैरों तले सब कुछ है, या सब कुछ उसके नीचे है. और हमने वो देखा, हमने वो वचनों में पढ़ा है कि उसके पवित्र लहू बहाने से, उसके सूली पर जाने से शैतान का सामर्थ टूट गया. मनुष्य के ऊपर हावी होने वाला वो शैतान हार गया. अब इस समय आप और मैं, यदि अब भी अगर हम शैतान को या उसके कार्यों को सोचते रहें, उसके अंदर हम अपने वक्त को उसके अंदर ही लगा के रहें, तो हम यीशु ने जीता हुआ उस आत्मिक युद्ध को हम हार के रूप में अपने लिए बदल रहे हैं. इसीलिए पौलुस कहता है कि स्थिति कोई भी क्यों ना हो, तुम मजबूत रहो और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से ನಿರ್ಭರರೋ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಬಲವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಓಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. If you want to resist Satan, then you have to stand firm in your faith, proclaim it and rejoice it. That is the act of resisting Satan. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಭರಿತರಾಗಿರ್ರಿ. ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನೀವು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೌಲನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟತನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತರಾಗಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆತ್ಮಭರಿತರಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಭರಿತರಾಗಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ಹೋದರೆ ಸೈತಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ विश्वास, हमारा विश्वास अगर मजबूत नहीं रहा, हम पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचनों के अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो शैतान के लिए बहुत ही आसान है, वो हमें खींच लेगा. पतरस को देखिए, पतरस बहुत ही बड़ा वादा किया था कि प्रभु यदि सारे लोग छोड़ भी दें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पीछे रहूंगा या तेरे साथ रहूंगा. लेकिन क्या हुआ? विश्वास में डगमगाया, भयभीत हो गया. यीशु के सूली पर जाने से पहले जो दृश्य उसने देखा उससे डर गया और यीशु को नकारा. इतने नहीं, जब वो उस तूफानी समुद्र पर यीशु चलकर आते हुए जब देखता है और थोड़ा विश्वास, बातों के बाद थोड़ा विश्वास जब बढ़ता है, तब यही पतरस कहता है कि प्रभु तो कह मुझे पानी पे आने, मैं पानी पे चलूंगा, या मुझे उठा या मुझे चला. और देखिए, पतरस पानी पर चलता है, विश्वास उसका लक्ष्य उस परमेश्वर की ओर होता है, तब वो चल रहा है पानी पर. जब उसका लक्ष्य हट गया
या वो परमेश्वर के और से अपनी नजर को हटा के अपने इर्द गिर्द देखने लगा, तब वो डूबने के एक आगार पर था। इसीलिए हमेशा अपना लक्ष्य उस परमेश्वर पर रखें और आत्मा से परिपूर्ण रहकर परमेश्वर के कार्यों में रहें। 5वां, पौलुस कहता है कि बी एक्टिव इन क्रिश्चियन विटनेस एंड सर्विस। हम यीशु के साक्षी, यीशु के गवाह बनकर रहना चाहिए हर समय। ये जरूरी है कि हम प्रभु की गवाह बनकर रहना जरूरी है। अगर प्रभु की गवाह बनकर हम नहीं रहते हैं या हमारा जीवन प्रभु की गवाही नहीं देता है, तो शैतान अपना चाल चलता है, अपना चाल चलता है। खाली दिमाग, हम कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए हमें हर एक कार्य ऐसा करते रहना है, हर दिन हर पल, जहां पर प्रभु को महिमा मिलते रहे या परमेश्वर को महिमा मिलते रहे, उसके गवाह के रूप में हम रहें। एक दूसरे को हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को हम बातों से उनको उठाएं, अपने शब्दों से उनको बल दें। यदि हम एक दूसरे के बारे में प्रार्थना या एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि शैतान बहुत ही आसानी से वो हमें उसके राह में खींच लेता है। शैतान इंतजार कर रहा है कि आत्मिक योद्धा बनने ना दे, एक को भी आत्मिक योद्धा बनने ना दे। देखिए, परमेश्वर ने इस बात को, इस सोच को हमारे सामने पहले ही रखा है। वो कहता है कि ऐसा समय आएगा कि शैतान परमेश्वर के करीब रहने वाले को भी वो गिरा सकता है। कहता है, देखो मैंने जीत लिया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने युद्ध जीत लिया है। इसीलिए उसमें बने रहना और उसकी गवाह बनकर हमेशा कार्य रूपी रहना, ये जरूरी है। और आत्मिक योद्धा बनने के लिए और जरूरी है। छठा, ये पौलुस कहता है कि कलीसिया जो है ये पापियों का एक जमावड़ा है। एवरी चर्च इज अ फेलोशिप ऑफ सिनर्स। Inevitably we shall hurt others and feel hurt ourselves. कलीसिया में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। स्वाभाविक है कि कलीसिया में एक दूसरे के प्रति हम अक्सर वो प्रेम नहीं रख पाते हैं। हम आपस में झगड़ते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, हम गुस्सा होते हैं, हम विरोध करते हैं, हम एक ग्रुप बनाकर किसी के विरोध जाते हैं। And I know we have all experienced these things and are experiencing. मैं ये नहीं कहता कि केवल लोग इकट्ठा होकर आपस में अच्छे रहकर पास्टर के विरुद्ध जाते हैं, वो नहीं कहता मैं, वो तो है। उसके अलावा आपस में ही मनमुटाव बहुत है, आपस में ही मनमुटाव बहुत है। इसीलिए एक योद्धा, आत्मिक योद्धा बनना है, रहना है, तो बी क्विक टू पुट राइट योर रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तुम्हारे जो गलत व्यवहार है या संबंध है या किसी से आपने पूर्ण रीति से
विद्रोह करने की ठान लिए हैं, तो वो इस समय प्रभु कहता है कि वो सही कर लो, सुधार लो। लेट एवरी रॉन्ग रिलेशनशिप, लेट एवरी हेट्रेड बी ब्रोकन। यूनाइट इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में तुम सारी चीजों को सही कर लो। अगर जैसे वचनों में लिखा गया है कि सूरज डूबने से पहले यदि हम अपने गुस्सा, अपने हर एक जो भी नकारात्मक विषय है उसे हम सही नहीं किए बगैर अगर हम अपने बिस्तर में जाते हैं तो ये अच्छा नहीं है। सूरज डूबने से पहले हर विषय को सही करना है। यदि किसी से मनमुटाव भी हो गया है तो उसे सही करना जरूरी है, नहीं तो हम सोकर, यदि परमेश्वर ने अवकाश दिया, दिन दिया, दूसरा दिन, तो हम उस दिन अशांत रीति से उठते हैं। हम खुद भयभीत का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर की शांति नहीं होता। हम टूटे हुए लोगों की तरह रहते हैं। इसीलिए ये एक योद्धा के लिए जरूरी है कि वो हमेशा सचेत रहे, मजबूत रहे। और ये एक कारण है कि अगर हम हमारे नकारात्मक विषयों को, गलत चीजों को सही कर ले तो हम एक अच्छा योद्धा बन सकते हैं। योल ने तो 7वां पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचनों के जरिए कि हम जो एक योद्धा का वस्त्र है, उन सारे वस्त्रों को, उन सारे विषयों को, हमें सारे विषयों को पौलुस कहता है कि एक योद्धा जिस तरह युद्ध के लिए तैयार होता है, तैयार होते समय जो आयुध, जो चीजें वो पहनता है, एक योद्धा को जो मजबूत रीति से युद्ध करने के लिए, तैयारी करवाने के लिए जो भी पहनावा जाता है, वो आत्मिक युद्ध के लिए भी, आत्मिक योद्धा बनने के लिए भी जरूरी है। कहता है कि अगर हम पढ़ें तो वहां पर हर एक विषय आप देख सकते हैं कि आत्मिक योद्धा के लिए आत्मिक बातें जरूरी है। तो वो आत्मिक योद्धा हो सकता है, मजबूत हो सकता है। हम हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे हाथों को, हमारे सोच को मजबूत करना है, बदलाव करना है, सकारात्मक रीति से तैयार करना है। तब परमेश्वर के उस योद्धा बन के रह सकते हैं। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में भी जब शैतान परमेश्वर यीशु मसीह को सताने आया तो वो एक मजबूत योद्धा की तरह वचनों के अभ्यास से या वचनों के कहने से शैतान को भगा दिया। हम भी वचनों में नलीन होकर रहना है। और आठवां, हमेशा हम प्रार्थना में रहना। हमें चाहे वो हम चलते रहे, काम करते रहे या एकांत रहे, हमेशा हम प्रार्थना करते रहे। और प्रार्थना वो भी अपने आप को पूर्ण रीति से हमें नम्र होकर प्रार्थना करते रहना है। नहीं तो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे जैसे परमेश्वर हमारा नौकर हो गया है, हम उसे आदेश दे रहे हैं। वैसा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, ये कर, वो कर। नम्रता से प्रार्थना किया वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर हमारा नौकर नहीं बल्कि हम उसके हाथों की रचना है। वो हमें चाहे तो चुटकी में मिटा सकता है। हमें नम्र होना जरूरी है, नम्रता से प्रार्थना करना जरूरी है। आखिरी में
अगर हम योशुआ के किताब को ध्यान दें, योशुआ का किताब में योशुआ ने जिस तरह कहा कि हम 6 अध्याय के अंदर कि वो जो बड़ा दीवार है या जो दुश्मनों का इलाका है, उस इलाके को, उस दीवार को तोड़ने के लिए हमें युद्ध करना जरूरी नहीं है, या शैतान की चाल को तोड़ने के लिए हमें शैतान के जैसा बनना नहीं है, हमें उसे हथियारों से मारना नहीं है। केवल परमेश्वर की जय जयकार करना उचित समय पे, परमेश्वर की जय जयकार करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के जयघोष करना, ये जरूरी है। ನಾವು ಬಲದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದರೆ ಸೈತಾನನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ಯೋಷಫಾತನು ಅರಸನಾಗಿರ್ತಂತ ಯೋಷಫಾತನು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ. ಆಯುಧಗಳು ತೆಗಿಲಾರದೆ ಆತನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ. योशफात पुराने नियम में वो अपने शस्त्र को निकाले बगैर जय पाया, केवल प्रार्थना पूर्वक और परमेश्वर की आराधना जोरों से करते हुए जब प्रवेश किया युद्ध मैदान में, तब परमेश्वर स्वयं उसको जीत दिला दिया. प्रियो, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರು, ತಂದೆ ಅಂತ ದೇವರು, ಪರಮ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು, ಆತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯಪಡಲಾರದೆ, ಸೋತು ಹೋಗಲಾರದೆ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದ್ರೆ, हम इन बातों का अनुसरण करें तो निश्चित हम एक मजबूत आत्मिक योद्धा बन सकते हैं. भले हम शारीरिक रीति से मर भी जाएं, मिट भी जाएं, लेकिन वो परमेश्वर के पास हमें जाना, हमारे आत्मा को जाना है, और आत्मा परमेश्वर के पास रहना है. तो यहीं पर जीते ही हम आत्मिक योद्धा बनकर अपने आप को उभारना है, तब हम जाकर अनंतकालीन में रह सकते हैं. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें, आपको बल दें और आपको एक आत्मिक योद्धा बनाए. आमेन. ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಆದ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ डब्बीಗಳಲ್ಲಿ आपको दिया हुआ डिब्बे में आप लोग इस आराधना के बाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आप लोग दान जमा करें, ताकि जब हम वापस चर्च के रूप में, कलीसिया के रूप में जब मिले, तो उस दान को आप परमेश्वर के भंडार में ले आएँ, परमेश्वर के ಸಮಕ್ಷತಾ में ले आएँ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ದಿನ ಕೆನಿತ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, 9ನೇ ತಾರೀಕು ಡೇವಿಡ್ ಹಬರ್ಟ್ ಬೆನ್, ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗುಂಜಳಿ, 10ನೇ ತಾರೀಕು ಜಾನ್ ಸಲಮೋನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಜಸ್ಟಿನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್, ಸುನೀತಾ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, 13ನೇ ತಾರೀಕು ಯಶ್ ರವಿ ಉನ್ನಿತನ್, ಅಲ್ವಿನಾ ಗೋವಿಂದ್. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಬಾಬು ಯಂಕಣ್ಣ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ
ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಿಚರ್ಡ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಸುತಾರ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಕುರಿ ಆಂಟಿ, ವಾಸಂತಿ ಲೋಬೋ ಆಂಟಿ, ಮೇರಿ ಆರ್ಥರ್ ಆಂಟಿ, ಜಾನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಜೋಯಲ್ ಬೆನ್, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ आशीर्वाद वचन पढ़ಕೊಳ್ಳೋಣ. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं. इस समय पिता, हम इन प्रियजनों को जो अपनी जन्मदिन इस सप्ताह मना रहे हैं, इन प्रियों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं. जैसे ये अपने जीवन के नए साल इस समय प्रवेश करने के लिए सिद्ध है, विनती करते प्रभु कि जैसे आपने इन्हें अब तक संभाला, आने वाले नए साल में भी इन प्रियजनों को संभाले. पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं केनेथ सालिंस के लिए, डेविड हबर्ट बेन के लिए, सैमुअल मार्क गुंजड़ी के लिए, जॉन सोलोमन हिरेकेरूर, कैथरीन स्टीवन हिरेकेरूर, जस्टिन जेम्स हिरेकेरूर, सुनीता डोमिनिक सोन्स, यश रवि उनिथन, अलविना गोविंद, इन प्रियजनों को आप आशीषित करें. इनको आप संभाल कर रखें. इनको आप पिता आपकी सुरक्षा कवच छोड़े, ताकि अंधकार की कोई शक्ति, शैतानी कोई ताकत, बुराई चीज या बीमारी इनको न छुए, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में ये प्रियजन अपने जीवन को व्यतीत कर सके, संतुष्टि का जीवन पा सके. उसी तरह प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रही है. मिसेस एंड मिस्टर आनंद बाबू वेंकन्ना, पिता इस परिवार को आप आशीषित करें, इनके बच्चों को आशीषित करें और होने दे पिता ये परिवार हर समय परमेश्वर की खुशी में अपने पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे अनुग्रह करें. पिता परमेश्वर से तरह प्रार्थना करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो बीमार है, जो कमजोर है, जिनको परमेश्वर की स्पर्श की आवश्यकता है. पिता इन प्रियजनों को रिचर्ड डेविड चिन्नैया, सुतार आंटी, उनके बेटा लॉरेंस, कुरी आंटी, वासंती लोबो आंटी, मेरी आर्थर आंटी, जॉन इमैनुअल भाई और बच्चा जोएल बेन, इन सभी को पिता आप छूकर चंगाई दे, स्पर्श करें और नया बल से इन्हें फिर एक बार खड़ा कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ये प्रियजन आपके कार्यों की गवाही दे सके. फिर एक बार पिता इन सारे लोगों को आप आशीषित करें. उसी तरह यदि हमारे कलीसिया के और भी कोई लोग इस समय बीमारी की हालत में या कमजोरी में या अलग अलग तरह का कोई समस्या इनके जीवनों में चल रही है, तो पिता इन सारे प्रियजनों को आशीषित करें. इन लोगों को पिता आपके बल में आप चलाएं, इन लोगों को आप ही संभालें, इनके जीवन को संवारें. फिर एक बार पिता इस आराधना को समाप्त करते हम पिता आने वाले संडे के इंतज़ार में रहें. तब तक हम सभी को पिता सुरक्षित रखें, हम सभी को आशीषित करें और हमारी अगुवाई करते हुए हमें चलाएं, ताकि हम अगले सप्ताह फिर एक बार एक दूसरे को मिल सके, देख सके और एक दूसरे का परमेश्वर में एक दूसरे का संगति हम पा सके, ऐसी आशीषित करें. धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं, आमीन. अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति इस आराधना के अंदर हिस्सा लेने वाले हर हमारे कलीसिया के सभी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन.